Hello, everyone. This is the first unit of your core paper, Essential Grammar for Functional English. So, in this unit, we're going to discuss the basics of grammar, a couple of types of grammar, and we are also going to discuss a couple of variations in language use. Okay, so to begin with, what is grammar? You already have an idea of what grammar is. So it is grammar is what holds language together. We have vocabulary, we have a lot of words inside our brain, and what grammar is what actually brings these words together into something which is legible and understandable. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. വാക്കുകൾ നമുക്കുണ്ട്, വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അത് ഒരു സെൻറ്റൻസായിട്ട് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ അയാൾക്ക് ആ മീനിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ how do you bring these words together? That set of rules which actually governs how to put these words together in a meaningful way, that set of rules is what is called grammar. So how do you learn grammar? Now, if everyone has a native language. When you are born, you start listening to what your parents say, your guardians say, your people around you, your relatives, you unconsciously listen to all these things and you start imitating them at first, and then you start producing your own sentences with the knowledge that you got from the people around you. So a grammar of one's native language is learned unconsciously. അതാരും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയല്ല. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ആരും എങ്ങനെ പറയണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് യൂസ് എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വി യൂസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് വി ലേൺ ഫ്രം സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ്. സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ നമുക്ക് അൺകോൺഷ്യസ്ലി കിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടോട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എന്താ പറയുക, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ with respect to Malayalam, we don't have that problem because we use it on a daily basis. So what is the actual position of grammar? What is the relation of grammar and meaning? As I told you earlier, we have already learned phonology. Phonology is a system of sounds. System of sounds. The sounds, when brought together, they form words. Okay, and these words have meaning, and the meaning of words have meanings, എന്താ പറയുക, സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേർഡ്സ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ മീനിങ്സ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ കൺവേ messages only when they are brought together. Okay, so phonology is a system of sounds and semantics is a system of meaning. So how these sounds are brought together to words, and then these words are conveyed or arranged in a particular form as a message so that the receiver will understand the message. അതിനാണ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. That is why we need grammar. And grammar is used not just for speech, it is also used for written language as well. Okay, so what we are going to learn next is the two types of grammar. Prescriptive grammar is there and descriptive grammar is there. From the word itself, the term itself, you can understand what prescriptive grammar is. Prescription, നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ
ഗിവ് us എ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. അതായത് ആ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. യു ഷുഡ് ടേക്ക് ദ മെഡിസിൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഇമ്പോസ് റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ആക്ച്വൽ യൂസേജ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാമർ ശരിയല്ല, നിങ്ങളിങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമറാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. നമ്മൾ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അതായത് എന്താ പറയുക, ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എന്താ കറക്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുക, മിക്ക സെൻറ്റൻസ് കണ്ടാലും നമ്മൾ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ദർ മൈറ്റ് ബി സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് മീ. When you hear this sentence, you think that what is wrong with this sentence? ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് മീ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി നോർമൽ. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രമേറിയൻസ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റോങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മീ. ഇറ്റ് ഈസ് മീ അല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഐ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ആണ് കറക്റ്റ്. സോ prescriptive grammarians or prescriptive grammar differentiates between good and bad grammar. ഇപ്പോൾ it is me എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ for them it is bad grammar. For them what is good is it is I. So that is prescriptive grammar. ആക്ച്വൽ യൂസേജിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നവർ തീരെ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എന്ന് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായാലും നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാരായാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ സേ ഇറ്റ് ഈസ് മീ. പക്ഷേ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രമേറിയൻസിന് അതൊന്നും കാര്യമില്ല. വാട്ട് ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക, അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. Descriptive grammar is just describes the rules which govern the structure of a language. Like you go and ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്രൈബൽ വില്ലേജിൽ പോവാം. അപ്പോൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക ദൈനംദിന രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊരു ബുക്കിലെടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ലൈക്ക് ആൻ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ്, യു ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അതിൽ നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല, യു ആർ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ഇറ്റ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കൾച്ചറാണ്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ദെൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. They actually take into account how the language is used. Descriptive grammar does not have the concept of good and bad grammar. ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഇത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെയില്ല. ഒരു സംഭവം ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ, when a person utters a particular sentence, if the receiver understands the meaning of that sentence, then there is nothing wrong with the grammar എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറിയൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംഭവം എന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറിൻ്റെ നിലപാട് അങ്ങനെയാണ്. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലെജിബിൾ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. അത് മനസ്സിലാവണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദി person to whom the message is passed. Okay, so they don't differentiate between good and bad grammar. They don't impose any rules. They just observe how is this particular language used in this particular place. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും വരില്ല. Now, what is grammaticality? Grammaticality
എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് all grammatical sentences cannot be accepted. ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ സെൻറ്റൻസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഓക്കെ ഫൈൻ, ബട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് മേക്ക് സം സെൻസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസ് വേണമല്ലോ, വെറുതെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആണ് ആ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഓൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസസ് നീഡ് നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ. അത് കാണിച്ചു തരാൻ ദ ഫേമസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് നോം ചോംസ്കി, he actually gave an example. This is his example. So he framed this sentence. Take a look at the sentence. Colorless green ideas sleep furiously. Now all these words are very common words. You all know the meanings of these words. If you take all these words separately, they have meanings of their own. But when they are put in a sentence like this, it does not make any sense at all. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്? ഗ്രീൻ ഐഡിയാസ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഐഡിയാസിന് പച്ച നിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് റിഡിക്കുലസ്. അതെങ്ങനെ ഐഡിയാസിന് നിറം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ദാറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിഡിക്കുലസ്. അത് വെറും ഗ്രീൻ അല്ല, കളർലെസ് ഗ്രീനാണ്. അത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കളർലെസ് ആവും? അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനത്തിന് നമുക്കൊരു കളർ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? കളർലെസ് ഗ്രീൻ എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഒന്നുകിൽ കളർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കളറില്ല. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയാസ് എങ്ങനെ, ഹൗ ക്യാൻ ആൻ ഐഡിയ സ്ലീപ്പ്? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ, പ്ലാന്റ്സ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സ്ലീപ്പ്. ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് എൻ ഐഡിയ സ്ലീപ്സ്? അതും ഹൗ ക്യാൻ യു സ്ലീപ്പ് ഫ്യൂരിയസ്ലി? How can you sleep furiously? So this particular sentence does not make any sense at all. പക്ഷേ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ്. നൗൺ ഉണ്ട്, വേർബ് ഉണ്ട്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആഡ്വേർബ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ വേണോ വരേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിലെല്ലാം കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. ഓൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസസ് കനോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് സം സോർട്ട് ഓഫ് സെൻസ്. സെൻസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലും ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മേക്ക് സം സെൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസസ് നീഡ് നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇതുപോലത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഓൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഹാവ് ടു ബി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ. അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വെയർ യു യൂസ് ഇറ്റ്, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഇന്ത്യ വെൻ എവർ യു സെൻഡ് എ മെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ, റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സെൻറ്റൻസാണ് പ്ലീസ് ഡൂ ദ നീഡ്ഫുൾ. പ്ലീസ് ഡൂ ദ നീഡ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് യു ഗോ അബ്രോഡ്, ദേ മൈറ്റ് എന്താ പറയുക, ഫോർ ദെം ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. ഇത് അതിൽ എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ആലോചിക്കും. ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇന്ത്യനിസംസ് ഉണ്ട്, അതായത് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലോവർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ശരിക്കുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യനിസം. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ്, ഓർ നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കില്ല. പ്രീപോൺ, പോസ്റ്റ്പോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പ്രീപോൺ എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ വേർഡ് ലൈക്ക് പ്രീപോൺ in English, but in India it is appropriate because everyone is, accepts that it is appropriate in India, but elsewhere it may not be appropriate because avarku അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ okay, so this is the difference between grammaticality, acceptability and appropriateness.
Now, moving on to variations in language according to user and use. Okay, so we are looking at variations in language. അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസർ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസർ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So we are all from Kerala and we use different types of Malayalam. The Malayalam which is used in Thrissur is not the same Malayalam which is used in Kasaragod. It is different. Even Kannur, Kasaragod, Malayalam തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ വിതിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് മലയാളം ഉണ്ട്. സോ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം യൂസർ ടു യൂസർ. ഓരോ യൂസേഴ്സിനും അവരുടേതായ സ്റ്റൈലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു യൂസറിന് ഒരു സ്റ്റൈല്, അടുത്ത യൂസറിന് വേറെ സ്റ്റൈൽ, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു യൂസറിന് തന്നെ പല സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. What kind of styles of language use are there എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. So first thing is everyone will have their own dialect. Dialect is a variety of language according to the region. ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, കാസർഗോഡ് ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, കോട്ടയം ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള റീജിയണൽ വെറൈറ്റീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജിയോഗ്രഫി, അക്കോർഡിംഗ് ടു റീജിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ റീജിയണൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ എ ഡയലക്റ്റ്. ആൻഡ് how do you identify the dialect? Identify a particular dialect. ഒന്ന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒരു വാക്ക് തന്നെ പല ഓരോ ഡയലക്റ്റിലും ഓരോ രീതിക്കായിരിക്കും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. വൊക്കാബുലറിയിൽ വ്യത്യാസം കാണും. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ചാടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാണ്. അത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്ക് ചാടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മീനിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസസും ഉണ്ട്. സോ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ഡിഫറൻസസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, with respect to vocabulary is words, choice of words, and also grammar. At 3 levels there are differences. അതുപോലെ തന്നെ a dialect is used to refer to നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഡയലക്റ്റ്, റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി വേണമല്ലോ. അതായത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യതിയാനം വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമല്ലോ. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ്, മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി എവിടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം പറയാനില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പത്രങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ടി വി ന്യൂസ് ചാനൽസിലൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അച്ചടി ഭാഷ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന, വ്യതിചലിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മലയാളം വെറൈറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഡയലക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി, ഇപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു വിൽ നെവർ യൂസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി എന്നല്ല. certain people use this standard variety of their language according to the social class they belong to. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു, അയാൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ വെറൈറ്റി, ഭാഷയുടെ ലോക്കൽ വെറൈറ്റിയാണ് സംസാരിച്ച് പോകുന്നത്. അയാൾ പഠിച്ച് പാസ്സായി വളർന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുമ്പോൾ അയാൾ ആ ഭാഷ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമില്ല. സ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തൊക്കെ ആയാലും സോഷ്യൽ ക്ലാസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ സ്റ്റൈല് മാറാറുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ കാസർഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജനിച്ച ഒരാൾ ഒരു ലെക്ചറർ, ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു എൻജിനീയർ, അവർ
അവരുടെ നാട്ടിൽ ലോക്കൽ വെറൈറ്റി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ദേ യൂസ് the standard variety of their native language according to the social class they belong to. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ താഴെയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട്. സോ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മേലെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് people start using the standard variety of a language. പിന്നെ there are other two factors which are like age of a person. How does age actually affect the language of a person എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പ്രായം കൂടുന്തോറും they may not use on a regular basis. ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് വിട്ട് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏജ് ദർ മൈറ്റ് ബി മിനിമൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് യു യൂസ് വെൻ യു വർ യങ് ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് യു യൂസ് വെൻ യു ബിക്കം മച്ച് ഓൾഡർ. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്സ് ഓർ ജെൻഡർ ലാംഗ്വേജിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ? അതും വളരെ അപൂർവമാണ്. It doesn't usually depend on sex or gender. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും there are certain things which are actually unique to the different sexes. ഇപ്പോൾ words related to gynec issues ഒക്കെ are used by women on a daily basis, whereas പുരുഷന്മാരങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദോസ് തിങ്സ് ആർ യുണീക്ക് ടു വിമൻ. സോ മിനിമൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഏജ് ആൻഡ് സെക്സ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ. അതുപോലെ വേരിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ്, അതായത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് യു യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നേരം ഒരു യൂസർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. വി ഹവ് നൗ കം ടു വേരിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ്, നോട്ട് യൂസർ, യൂസ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു the context in which you use that language, there might be different variations or varieties. ഇപ്പോൾ according to the tenor means the relationship between the speaker and the receiver, who the speaker is and who the addressee is, addressing the relationship. So you don't talk to your parents like you talk with your friends. ഇപ്പോൾ the same words you use, the words which you use with your friends you may not use with your parents. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഇപ്പോൾ ആ ജനലടയ്ക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥ അടയ്ക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിക്കാണോ ആ ഒരു രീതി ആയിരിക്കില്ല when you talk to someone who is senior to you or someone like a teacher. അവരോട് അതേ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിക്കായിരിക്കും പറയുക, to give that person a kind of respect. So the relationship between the speaker and the addressee, അതനുസരിച്ച് ലാംഗ്വേജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ മോഡ് മീൻസ് ദ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ നേരിട്ടൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല വെൻ യു ടെക്സ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് സെയിം പേഴ്സൺ. ഒരാൾക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തെഴുതുക. ഇപ്പോൾ മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കത്തെഴുതി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ you need your mark list for applying to some exam. So you are asked to write an application letter. അപ്പോൾ നേരിട്ട് ചെന്ന ഒരാളോട് എനിക്ക് ഇന്ന എക്സാമിന് ഇന്ന മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഷയാണ്. ഓക്കെ, യു ടെൻഡ് ടു ബി മോർ ഫോർമൽ വെൻ യു റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ തല ഇങ്ങനെ ആട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
whereas when you talk to them over phone, you have to എന്താ പറയുക, മൂളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്കൊരു തോന്നൽ വരുള്ളൂ. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ വി ടെക്സ്റ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, അത് ഏത് ടോണിൽ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോണിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ടോണ് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡു വി ഡു? മീഡിയം നേരിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അത് ഏത് ടോണിലാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആ ടോൺ ഇട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ആ ടോണ് ശരിയാവാറില്ല, ചില സമയത്ത് തെറ്റാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡു വി ഡു? വി സംടൈംസ് യൂസ് സ്മൈലീസ്. ഇപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം വരുന്ന സ്മൈലി ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അയച്ചത് ദേഷ്യത്തിലാണ് അയച്ചതെന്ന് ഇനി വിചാരിക്കുമോ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു സ്മൈലി അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം, ഒരു ഹാപ്പി സ്മൈലി. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്നതല്ല എന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നേരിട്ടാണോ, ലെറ്റർ വഴിക്കാണോ, ഫോണിൽ കൂടെ ആണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമെയിൻ അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ കോൺഫറൻസിന് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം അവരുടേതായ എൻജിനീയറിങ് ടെർമിനോളജി, ജാർഗൺ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. അതായത് എൻജിനീയറിങ് വാക്കുകൾ, ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയാൽ അവർ സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡൊമെയിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക, ഒരു എന്താ പറയുക, വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വിൽപ്പത്രം എഴുതി വെക്കുക. വിൽപ്പത്രം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വളരെ നീട്ടി വലിച്ചാണ് അത് എഴുതുക. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നിർത്താൻ പറയാം, വക്കീൽ കാര്യം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഡൊമെയിൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ഡൊമെയിൻ, ലീഗൽ ഡൊമെയിൻ, ഇങ്ങനെ പല ഡൊമെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ദെർ ഇസ് ടെനർ, ദെർ ഇസ് മോഡ് ആൻഡ് ദെർ ഇസ് ഡൊമെയിൻ. Okay, thank you.